Hello students, welcome back. We were dealing the chapter periodic classification of elements, class 10 chemistry. This is the second part. Um, till now we understood about many things, mainly related to atomic mass, like Dobereiner's triad. He tried to classify elements in groups. In three elements made a group, sort of group. So he called them as a triad. So we understood that. So after Dobereiner, some years later, one more scientist was there. He tried to classify. He suddenly discovered something. He understood something that we will understand in this video. So the scientist's name was John Newlands. Actually, his name was longer. I searched in the internet also. His name is written John Newlands only in the book, but I checked in the internet also. So his name was a little bit longer, but we'll keep it John Newlands only. So I also checked Newlands, whether it is New Land only or S also. So I checked. His name is John Newlands with S. So he was an English scientist. So what happened is he when he was working as a scientist at that time, till then 56 elements were known at that time. 56 elements. अहिले we have 118 around, more than that also. So त्यत्रो भइसकेको थियो रहेछ on the basis of increasing atomic mass. याद राख्नु पर्यो, म बार बार भन्दैछु. I am telling you that we are the scientists are totally focused on atomic mass only. So later on I'll tell you why I am telling this. So atomic mass सबैलाई थाहा हुनु पर्यो. I am repeating again. जसले बुझेको छैन, you have to go through the class 9 chapter 3 or 4 so that you can understand. So एटोमिक मास भनेको, एटम भनेको सबैले बुझ्यो. एटमको बीचमा न्यूक्लियस, एन्ड द न्यूक्लियस कन्टेन्स टु सब एटोमिक पार्टिकल्स. दुईटा पार्टिकल हुन्छ जो चाहिँ एटम भन्दा सानो. सो दोज वेयर प्रोटोन एन्ड न्युट्रोन. यो दुईटाकै वजन हुन्छ र यो दुईटाको वजन जति हुन्छ एटमको पनि त्यति नै हुन्छ, बिकज एटमको रहल जग्गाहरू इट डज नट कन्टेन एनिथिङ except electrons and the shells. तर तिनीहरूको त्यस्तो वजन हुँदैन. That's why the atomic masses combined of protons and neutrons is the atomic mass of the atom. हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ. So that is called atomic mass. So atom को वजन कति छ, that is atomic mass. So atomic mass अनुसार कम्तीलाई फर्स्टमा राख्यो, अलिक बेसीलाई अलिक पछाडि, हो त्यसरी. There were 56 elements discovered till then. उहाँले काम गर्दै गरेको बेलामा. Now what happened actually, he found that the elements, जो एलिमेन्ट्सहरू छ, the properties of the elements were repeating every seventh element. That means first वाला को properties and eighth वाला को properties same रहेछ अरे. उसले त्यसरी चाल पाएछ. Then again second वाला को र ninth वाला को same रहेछ. So it was just like a cycle. 1 2 3 4 5 6 7 फेरि त्यस्तै खालको 1 र 8 2 र 9 3 and 10 4 and 11 त्यस तिनीहरूको चाहिँ similar properties he found like that. So that means what is that elements उहाँले चाहिँ त्यो बुझेछ र he created a classification, एउटा table जस्तो, just like our Dobereiner साहब है. So what he did is he created a table sort of thing, and in which उहाँले 7 groups जस्तो बनाइदिएछ. And the first group मा चाहिँ number 1 element,
त्यहाँदेखि नम्बर 8th एलिमेन्ट द्याट वे सेकेन्ड ग्रुपमा सेकेन्ड एलिमेन्ट र 9th एलिमेन्ट थर्ड ग्रुपमा द्याट्स त्यसरी नै इन्क्रिज हुँदै गयो सो फर्स्ट ग्रुपमा 1 र 8 देन 8 देखि अझै 7 जोड्यो भने 15 हुन्छ है सो 15 पनि 1 8 15 त्यसरी उहाँको बढ्दै जाँदो रहेछ एउटा ग्रुपमा विल अन्डरस्ट्यान्ड द्याट सो दिस इज न्युल्यान्ड्स अक्टेव्स किन अक्टेव्स भन्यो भने अक्ट भनेको 8 सो वान मोर थिङ यी अन्डरस्टुड I'll show you that there is a musical notes सुर है सुरहरू हुन्छ है सो इन्डियन सिस्टममा सा रे ग म प ध नि देयर आर 7 नोट्स है एभ्री नोट्स आर देयर एभ्री नोट हेज डिफ्रेन्ट प्रपर्टी एउटा अर्कै खालको अर्कै रेन्जमा आउँछ त्यसको बादको अर्कै रेन्जमा आउँछ सो जस्ट लाइक द्याट ओन्ली वेस्टर्न सिस्टम अफ म्युजिक also has corresponding names same हो हुनु चाहिँ but their names are different उनीहरूले सा भन्दैन उनीहरूले डो भन्छ सो डो रे मी फा सो ला टी डो रे मी फा सो ला टी डो त्यसरी बढ्दै जान्छ त्यसरी नै हाम्रो सा रे ग म प ध नि सा रे ग म प ध नि सो he brought that conclusion that somewhat like this only like after gap of 7 elements or notes जसरी notes 7 notes को बादमा फर्स्ट वाला नोट फेरि आउँदैछ just like that only he understood that in elements also in increasing atomic rate है atomic mass को increasing rate मा हेर्दा चाहिँ what he found there was a repetition of properties that's why he created a arrangement or a table. So that is what we call Newland's octaves. So this is the table, simple representation. Mathi herne sa re ga ma pa dha ni do re mi fa so la ti sama feri do aइहाल्छ. So first group sa ya ta do ma चाहिँ you can see hydrogen, fluorine, chlorine, cobalt, nickel, bromine यो सबैको चाहिँ आफ्टर 7 बढ्दै गएको छ सो त्यसरी बढ्दै गयो हाइड्रोजन फर्स्टवालामा फर्स्ट लाइनमा हेर्ने हाइड्रोजन त्यसको फर्स्ट एटोमिक मास सबसे कम्ती त्यहाँदेखि लिथियम अलिक बेसी बेरिलियम अलिक बेसी बोरोन अलिक बेसी सो टिल अक्सिजन ही वेन्ट अप टु 7 है 7वटा 7 एटोमिक मास भनेको होइन बट 7वटा रिप्रेजेन्टेटिभ ग्रुप्स जस्तै हाम्रो स्कुलमा वी हेभ houses होइन सो वी हेभ 4 हाउसेस त्यस्तै यहाँनिर 7 हाउसेस जस्तै सो आफ्टर अक्सिजन जुन नेक्स्टवाला आउँछ त्यसको चाहिँ फेरि एफ फ्लोरिन हेर्नु सेकेन्ड लाइनमा हेर्नु फ्लोरिन एफ छ सो द्याट फ्लोरिन एन्ड हाइड्रोजन ह्याड सिमिलर केमिकल प्रपर्टिज सो द्याट्स वाइ उहाँले बुझ्यो त्यसको बादमा पनि हेऱ्यो क्लोरिनमा पनि त्यस्तै सिमिलर प्रपर्टिज भयो सो द्याट्स वाइ ही क्रिएटेड दिस टेबल एन्ड उहाँ एकदम फेमस भयो है लो न्युल्यान्ड्स भन्ने एउटा साइन्टिस्ट छ अरे लु आउनुहोस् है नमस्कार बस्नुहोस् भनेर उहाँलाई अलिकति एभ्रिबडी गेभ हिम सम रेस्पेक्ट एन्ड अल सो द्याट ह्यापन्ड होइन सो द्याट इज एक्चुली न्युल्यान्ड्स अक्टेव्स है त्यो बुझ्नु पऱ्यो र यहाँनिर एउटा सर्टमा इक्जाम्पल बुझ्ने बेरिलियम थर्डवालामा जाने गा या त मीमा हेर्नु जुन थर्डवाला कलममा यु क्यान सी फर्स्ट वान इज बेरिलियम सेकेन्ड वान इज म्याग्नेसियम है थर्ड वान इज क्याल्सियम सो यिनीहरू तिनवटाकै देयर क्यारेक्टरिस्टिक फिचर्स केमिकली दे आर सिमिलर सो त्यसबाट हामीले वी क्यान स्टडी वेल कि यो एउटा चिज इफ वी गेट समथिङ कार्बनमा केही भेट्यो हामीले पामा हेर्दा हुन्छ सोमा हेर्दा हुन्छ फोर्थ वान फिफ्थ वान सो इफ वी get some idea about carbon we may have some idea about silicon also so tesari so it will be helpful for us to understand and study well the elements so this may help but as we know सबैजना पर्फेक्ट हुँदैन है त्यति बेला 56 वाला एलिमेन्ट्स मात्रै थियो उहाँले अलिअलि जति छ त्यतिलाई हालिदिएछ जसो तसो गरेर
he somehow he made this stable. But later on also कतिवटा डिस्कभर हुनसक्छ है, भयो पनि, अहिलेसम्म 118 भएको छ. So in every scientific discovery, every scientific invention, there is some sort of room for improvement, है, some problems, limitations, defects are there. So त्यस्तै प्रकारले क्वेसन इक्जाम अनुसार योहरू बुझाउने कोसिस आउन सक्छ, कतिवटा एक दुईवटा कुरा आउन सक्छ. र आफ्टर द्याट मेनली लिमिटेसनको बारेमा सोध्नु सक्छ. वाट आर द लिमिटेसन्स अफ न्युल्यान्ड्स octaves. न्युल्यान्ड octavesको के लिमिटेसन छ लेख भनेर आयो भने यु क्यान कपी दिस, यु क्यान टेक अ स्क्रिनसट, यु क्यान कपी इन यर कपिज होइन. तर आई हेभ अलरेडी टोल्ड वान अफ द स्टुडेन्ट्स, through her I have told everybody in the group that you should make your own notes. टिचरले आफ्नो नोट बनाएको हुन्छ. These are all my notes. मैले बुझ्ने पाराले I have created this र यसलाई मैले I have explained to you. Now it is your turn to create your own notes so that आफूले बनाएको चाहिँ आफैलाई याद हुन्छ. सो यसलाई बुझेर you can make it shorter. यो डल्लै याद गर्नु सक्दैन. सो कि बुझेर बस्नु पर्यो कि you have to make it shorter हैन. बुलेट पोइन्ट्समा सर्टमा लेख्ने बनाउने कोसिस गर्नुपर्छ. in every stages of your life, in every stages of every subject. त्यसरी नै फ्युचरमा पनि त्यसरी हायर क्लासेसमा पनि you have to make your own notes. So coming to the limitations of Newland's octave, है, first one, क्लासिफिकेसन सबसे इम्पोर्टेन्ट यो चिज चाहिँ अब याद राख्नु. अब यो त बिर्सिँदैन पनि. वी नो द्याट मैले त क्लास 7, 8, 9तिर नै मैले तिमीहरूलाई बताएको थिएँ है, सायद 9मा लास्ट इयर. आई हेभ टोल्ड यु टु रिमेम्बर एलिमेन्ट्स अप टु 40. अहिले त 50, 100सम्म पुग्नुपर्ने हो. सो आई डोन्ट नो हाउ मच यु नो, बट यु सुड नो वाट इज द एटोमिक नम्बर है. एटोमिक नम्बर चाहिँ एक्चुअली त्यसको सिम्बलसँग याद राख्नुपर्छ. सो क्याल्सियमको एटोमिक नम्बर यु नो इट बेटर. आई नो, आई फिल लाइक द्याट. सो क्लासिफिकेसन अफ न्युल्यान्ड्स octaves was only successful up to एलिमेन्ट क्याल्सियम. अब यहाँ हेर्दा हुन्छ क्याल्सियम कहाँ छ है. सो क्याल्सियमसम्म मात्रै त्यो मिल्दो रहेछ अरे. लो गडबड निस्किहाल्यो त. So what happens is in scientific community, कहीँनिर केही कसैले somebody discovered something, he or she calls the press and tells everyone that I have discovered this. त्यहाँदेखि अरू छेउछाउकोहरू आँखा जल्नेहरू or राम्रै वेल विसर पनि they think that यसमा के गडबड रहेछ भनेर they research by themselves. जस्ट लाइक अहिले कतिवटा दबाईहरूको कुरा हुँदैछ है. सो the medicine or vaccines or whatever they are creating, somebody they try to take it, they try to check it whether it is working or not. Somewhat like that only. Newlands ले बनाउनु भयो. So what are the limitations we are talking about it. So calcium सम्म चाहिँ मिल्दो रहेछ. it was successful, it was very good है till calcium. But after calcium एभ्री 8th एलिमेन्टको त्यस्तो हुँदैन रहेछ. त्यस्तो त्यो प्याटर्नै मिल्दैन रहेछ. लाइक क्याल्सियम पुग्यो, देन अब यहाँ हेर्दा हुन्छ है क्याल्सियम कुन चाहिँमा छ, गा बी थर्ड कलममा. नाउ क्रोमियमको र एल्युमिनियमको केही रिस्ता छैन. मा भन्ने छ जुन 4th one कलम. सो बोरोन एल्युमिनियम त ठिकै छ, मिल्दैछ. बट क्रोमियम, रिट्रियम, सिरियम, ल्यान्थेनम यिनीहरूको केही मिल्दैन केही पनि. सो इट वाज नट सक्सेसफुल इन द्याट केस. सो अप टु क्याल्सियम यो याद राख्नु पऱ्यो. टिल क्याल्सियम द न्युल्यान्ड्स octave was successful, it was good, okay, verified. But after that every 8th element did not possess the first one. So त्यो चाहिँ हामीले याद राख्नु पऱ्यो. इक्जाम्पल कोबाल्ट एन्ड निकल. यहाँ हेर्दा हुन्छ है फर्स्टवाला कलममा हेर्दा हुन्छ कोबाल्ट एन्ड निकल, दे डोन्ट ह्याभ properties similar to chlorine or fluorine or hydrogen. They are totally different. In fact they are in a triad जस्तै एउटा हुन्छ
कोबाल्ट आइरन कोबाल्ट निकल यिनीहरू अलग्गै खालको हो सो यिनीहरू क्लोरिनसँग मिल्दैन बिकज एकर्डिङ टु दिस octave यो टेबल अनुसार त मिल्नु पर्ने हो सो द्याट वाज द फर्स्ट लिमिटेसन सेकेन्ड लिमिटेसन he placed two elements अब हेर है एउटै स्लटमा दुईटा हालेको छ इट सुड नट बी लाइक द्याट लाइक क्लोरिन एन्ड निकल सँगै हालेको छ सिरियम एन्ड ल्यान्थेनम सँगै हालेको छ हाउ कम दे आर डिफरेन्ट एलिमेन्ट सो इट सुड नट अकुपाई सेम प्लेस सो ही डिड द्याट आई डोन्ट नो वाइ ही डिड द्याट अब हामी बिचमा उहाँ हुनुहुँदैन नभए हामी सोध्नु सक्थ्यौँ मेसेज गरेर एसएमएस गरेर सो कोबाल्ट एन्ड निकल इन फर्स्ट ग्रुप आफ्टर क्लोरिन है त्यसरी नै सिरियम एन्ड ल्यान्थेनम चाहिँ युट्रियमवाला ग्रुपमा साथमा राखिदिएको छ सो टु एलिमेन्ट्स इन सेम स्लट सुड नट वर्क इट इज नट गुड एक्चुली सो हाउ त्यो त हुनै सक्दैन एउटा सिमिलर प्रपर्टिज नै हुँदैन त्यो जग्गा त मिल्दैन सो द्याट वाज द सेकेन्ड लिमिटेसन थर्ड लिमिटेसन वाज obviously त्यो त अब त्यति बेला उहाँले सोचेन होला एट द्याट टाइम 56 एलिमेन्ट्स एक्जिस्टेड इन नेचर हो त्यति बेलासम्म त्यहाँदेखि उता एलिमेन्ट्स मोर नम्बर अफ एलिमेन्ट्स मे नट बी डिस्कभर्ड भनेर मेबी हि थट लाइक द्याट द्याट्स वाइ हि वाज प्रुभड अल्टिमेटली रङ बट यो किन भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ बिचबिचमा कता कता थपिनु सक्छ एलिमेन्ट्सहरू बिचबिचमा थपिनु सक्छ इट ह्यापन्स इट हेज ह्यापन्ड यहाँ बिचबिचमा कोही कोही जग्गा यस्तो छ जहाँ चाहिँ ग्याप छ ग्याप हुनुपर्ने हो लाइक यो कुनै पनि सपोज यु इमेजिन रोल नम्बर 29 त्यहाँदेखि रोल नम्बर 30 भनेर सोचेको छ तर एक्चुअली 31 जना छ या त एकजनाको नेम चाहिँ त्यो एकजना जुन रह्यो उसको नेम चाहिँ एबाट आउँछ अरे सो हि अर सी सुड बी गिभन रोल नम्बर 1 or 2 या समवट लाइक द्याट सो त्यो हो त्यस्तो बादमा डिस्कभर्ड गरेको एलिमेन्ट्सहरूको लागि उहाँले हि डिड नट गिभ सम स्पेसेस अर प्लेसेस दिएन रहेछ जस्ट लाइक डबेराइनरले दिनुभएको थियो स्पेसहरू अलग्गै राखिदिएको थियो त्यस्तो चाहिँ मेबी हि डिड नट थट द्याट यति नै होला एलिमेन्ट्स भनेर And the fourth one, which is also very, very important, noble gas. Maybe you know or not, but noble gases, octet formation bhaisakeko gases. They are noble, they do not react with others. So noble भनेको चाहिँ एक प्रकारले octet formation भइसकेको उनीहरूको outermost shell मा 8 वटा छ 8 वटा इलेक्ट्रोन छ बस उनीहरूको बन्द भइहाल्यो एक प्रकारले इन्गेज्ड भने जस्तै मान्छेहरू है आई एम इन्गेज्ड भने जस्तै सो त्यो नोबल ग्यास इज इन्गेज्ड त्यसमा अरू केही हुनु सक्दैन सो दोज आर नोबल ग्यास एलिमेन्ट्स र नोबल ग्यास एलिमेन्ट चाहिँ बादमा डिस्कभर भएको थियो है सो अगर हामीले त्यसलाई चाहिँ टेबलमा हाल्ने कोसिस गऱ्यौँ भने है लाइक यहाँनिर हाइड्रोजन छ एज यु नो फर्स्ट वान इज हाइड्रोजन सेकेन्ड एलिमेन्ट helium helium is a noble gas त्यसरी नै नियन यहाँ नियन छैन हो सो helium नियन आर्गन दिज आर अल नोबल ग्यासेस सो नोबल ग्यासेस बादमा डिस्कभर भयो अब हाइड्रोजन र लिथियमको बिचमा राख्नु सक्दैन बिकज ओन्ली 8 कलम्स आर देयर कहाँनिर लाउनु सो त्यो प्रब्लम भयो सो द्याट वाज अ ह्युज लिमिटेसन So this was all about Newland's law of octaves. Next we will talk about a great scientist, great chemist, जिसको नाम थियो Mendeleev. So we'll talk about Mendeleev's periodic table in next video. So till then, try to understand this video. Okay? Repeat the video, message me if you like it. If you have some queries, if you don't, if you dislike it also, you can message me. Sir, you have to tell me so that I can improve. And you can comment, you can share with your other friends also. And
you can subscribe the channel. Thank you. See you with next part tomorrow.